Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. आज कौन एते ही पिला Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am. तुमने एग्जाम नोटिस आसलान जानछटी Go university, ma'am. Yes, तुमने ma'am. जल्दी एग्जाम योगी बामना आ होची आंध्रकेशरी एई मास लास्ट वीक Ma'am, आचार्य नागार्जुन आसे नहीं ma'am, आसे 28 ରେ ଦବନି ma'am, 28 ରେ ସାର୍ କହିଲେ से 27 28 रे ही हबो Ma'am, आचार्य नागार्जुन केबे जानिनी तार नोटिस कथा किंतु योगी बामना आंध्रकेशरी रे आछी मैडम आंध्रकेशरी नोटिस आसी सार आज कहूथिले कि तमरो एई मास लास्ट वीक लास्ट रे ही हबो 27 28 रे तमर यूट्यूब रे पाइजिबो कौन कहलो क्वेश्चन सब जहाँ सब सिलेक्टिव क्वेश्चन अच्छी आउ तमर जो सब कौन रहिला आउ जोटा एक्स्ट्रा पार्ट अच्छी जो यूनिट किछटा चेंज हेछि जोटा ऐड हेछि सेटा तुमको ए क्लास सरी गला परे कहिदेबी हो नहीं कि ma'am. मैम सब यूनिवर्सिटी में मैम चेंज हमर ହେଇଛି ना पेपर कहाँ हला मैम कहतली कोन कि हमर Ma'am, योगी यूनिवर्सिटी को जणे को ma'am, योगी विमान नोटिस हाँ सार कहूथिले कि योगी बमनर और आंध्रकेशरी रो एई मासर लास्ट रे हेजिबो मैम जो सिलेबस कथा कहले सेटा आंध्रकेशरी भी चेंज ହେଇଛି ना खाली नागार्जुन रो चेंज ହେଇଛି हाँ हाँ चेंज हेछि तमर समस्तଙ୍କର एई जो सीटीबी रे किछिटा जिंस ऐड हेछि जोटा ऐड हेछि सेटा को 5 मिनिट सरला परे से जिंसटा अलगा क्लास रे पढेबे हैला ओके मैम खाली पढा हेतला कहलो मैडम सोशल मैथ्स साइटा पढ़ाओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस पढेइतले ना गया एडजस्टमेंट मैच्योरिटी सोशल वैल्यूज इकोनॉमिक एडोलेसेंस फॉर ग्रुप गैंग एटा पढाबो मैम हमको लिंक आसीनी हम एटा करिनु क्लास हाँ कोटा मेरा आमे लास्ट क्लास करिथिलु आ पूर्वरु जो थर्ड यूनिट टार लास्ट आउ टिके थिला थर्ड यूनिट नहीं हमरो फोर्थ यूनिट पढ़ा हेलानी काली करैथिले क्लास काली करनु कि जॉइन हैनो काली आउ हमर लिंक आसीनी मैम काली 7टा बेले जो क्लासटा हला तार लिंकटा सर पठै नथिले हमन आज्ञा मैम हमें करिनु मैम केवल लिंक किंतु माने साउंड आसनुतला किछि पढ़ा भी होनुतला सेमति भी मझरे हेउतला बोधे नहीं कल तो सब क्लियर थिला ना मैम कल काली 5टा क्लास ହେଲା मैम गोटे हाँ सेकंड काली जो सातटा पिला बेले माने क्लास लिंक पाइनो गोटे सेकंड जो पिला ने लिंक पाइनो को सांग पिला तमे आज्ञा सार पचार जो पिला माने तमे लिंक पाइनो कहउचो तमे को सांग पिला को सांग ना करे सांग करो सर मो शुभेंदु विघ्नेश्वर सर शुभेंदु सर को कहबो तम ग्रुप रे स्पेशल लिंक पड़ो स्पेशल क्लास हो हला ठीक अछि आज्ञा आज्ञा सर एटा जो थैंक यू सर क्लास होउची समस्त में गोटे लिंक हबो जदि तम साथ माने तम लिंक देई नाती तम सार मान को कहबो सेई लिंक ते तम पे स्पेशली गोटे क्लास करबे सी हला आज्ञा सर आज्ञा हां नल ता रिकॉर्डिंग तमको लिंक दिया हिजबो तम रिकॉर्डिंग पर देखि पारिबो मु गोटे YouTube चैनल से लिंक ता देबी हला से तम रिकॉर्डिंग ता थिबो तम से देखि पारिबो ओके सर ठीक अछि मैडम अपन क्लास करंतु आज्ञा सर ओके तो हमर यूनिट 4 रो किछिटा दिनस काली हमें डिस्कशन करिथिले आज किछिटा दिनस हमें देखिबा ना होछ लेखा है कि एडोलेसेंस ग्रुप गैंग हला या विषय आज देखिबा कोन
ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ରିକଲ୍ କରିଦଉଛି ତମକୁ ଯୋଉଟା ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମାନେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏକା ସହିତ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଟା ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ଏପଟେ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଏପଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମୋସନ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକା ସହିତ ହଉଛି ରାପିଡଲି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ସେକ୍ସ ଏଟା ତମକୁ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢାଯାଉ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଟା କଣ ରହିବ ନା ହଉଛି ସେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଇମୋସନାଲି ସେ ସବୁବେଳେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେବଲ ଆକ୍ସନ ସେ ନେଇପାରିବେନି ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟେବଲ ହେଇକି ରହିବେ ହେଲା ତ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ବି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉ ପିରିୟଡରେ ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଏହା କହୁଛି ତ ସୋସାଇଟି ଏହା କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବି ସେଟା କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏତେ ଇଏ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେ ଟାଇମରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାଚୁରଲି ବିହେଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥାରେ କଣ ନା ହଉଛି ରିଜନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯଦି ସୋସାଇଟି ଏଇଟା କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କରିବି ତାର ରିଜନ ଟା କଣ ହବା ଦରକାର ତ ସେଟା ରିଜନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଏଜରେ ତାପରେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଯୋଉଟା କି ସୋସାଇଟିର ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁଜକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯୋଉ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱେରେ ରହିବୁ କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିବୁନି କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟା ମାଗିବୁନି ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବୁ ତ ସେଇ ଏଜରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥାଏ ନିଜେ କୋଉଠୁ କଣ ରୋଜଗାର କରିବେ କଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଟେନସନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପଢିଥିଲେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ସେମାନେ ସବୁ ପିଅର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିଶିଥାନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଥିରେ କଣ ଦେଇଛି ନା adolescence represents a period of rapid growth and development which emerges from later childhood to early adulthood ତ କଣ କହୁଛି ନା adolescence ହେଉଛି ଗୋଟେ rapid growth ଆଉ developmentର ଗୋଟେ period ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା କଣ କରେ ନା later childhood ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି early adulthood ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ extend ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ ତାପରେ କହିଛି କି the changes occur in child's physical, mental, social and emotional life କଣ ଏଟା ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡର ଲାଇଫରେ ଏକା ସାଥିରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ହେଇଥାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଏ ସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କର କଣ ନା ବିହେଭିୟର ରିଲେସନସିପ ଏସବୁକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ତ ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ମେଣ୍ଟାଲି ସୋସିଆଲି ଇମୋସନାଲି ଏସବୁର ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କର ଆସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କଣ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଯଦି ଇମୋସନାଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ମନ ଭଲ ଥିଲେ ସିନା କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲରେ କଥା ହେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ହି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଏ ସେଥିରେ ରିଲେସନସିପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲରେ ଜଣେ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଟାଇପର ନବା ନେଗେଟିଭରେ ନବା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରିଲେସନସିପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ହେଲା ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା gangs are group of adolescent who share a common identity and need ତ କଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟେ ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଥିରେ କଣ ନା ସେମାନେ କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଡ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତି ଆମେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କିଛିଟା ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ ସେ ନା ସେଇ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା
ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ତାପରେ କହିଛି କି ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ socialization changes rapidly after he goes to school. In later childhood he loves to play and share with his friends. This is called gang age. ହେଲା କଣ କହିଲା ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ socialization rapidly change ହୁଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବ ଘରେ ଆମର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି କି ଆମର ଏ ବିହେଭିୟର ଏମିତି ହବା ଦରକାର ତା ସହିତ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥା ହବା ଦରକାର ଏମିତି ଟାଇପର ଆମେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଏ ତାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ରାପିଡଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ କାହିଁକି ନା ସେଠି ହଉଛି କଣ ନା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହଉଛି କି ସେ ନା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ସେହି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ରାପିଡଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ତ ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶିବ ଖେଳିବ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ସେୟାର କରିବ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ହେଲା ତ ଏହି ଏଜ କୁ ଆମେ କଣ ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ଯେହେତୁ କହୁଛି ଆମକୁ କି ଆମର ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଲି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ ର ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେଜ ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଶେଷ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମ ବେଳକୁ ଆମର କଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗଠନ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏ ପିରିୟଡ ଟାକୁ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା adolescents are motivated by peer pressures and are involved in various activities। ତ କଣ ନା adolescent ମାନେ peer pressure ଦ୍ୱାରା motivated ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ peer ସହିତ ବିଭିନ୍ନ activities ରେ involved ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତିକା activities ଯେମିତି କି ଆମର games ହେଇଗଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଇଗଲା ଆଉଟିଙ୍ଗସ ହେଇଗଲା ଆମର କି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବ ସେ କଣ କରିବ ଆରେ ଚାଲ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଡିସ୍କସନ କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କହିକି ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ କହିଦବ ସେ ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବ କହିବ କି ଆରେ ବା ମୁଁ ଯଦି ୟା ସହିତ କଥା ହେବି ୟା ସହିତ ଯଦି ମିଶିବି ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ବି ତ ବେନିଫିଟ ହବ ନା ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏକା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ହେଲା ଏଇଟା ଇନଫାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏକା ଖେଳିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି କି ନା ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲେ ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କାଲି ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ ତ ମିଶିକି କାହା ସହିତ ଖେଳିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ ପିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ ତ ପିୟର ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଉଟିଙ୍ଗ ରେ ଯିବେ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସବୁ କରିବେ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ହି ଇଜ ଏବଲ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ ସମ୍ ନିଡ୍ସ ବାଇ ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇକ ଗେମ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ କଣ ନା ହଉଛି ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଡୋଲେସେନ୍ସଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ କରିଥାଏ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ହେଇଗଲା ଫୋନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଇଗଲା ଏ ସବୁ ଆମର କଣ ନା ପିୟର ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ପିୟର ଗ୍ରୁପଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି କି ହଁ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କୋଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। Yes, ma'am. adolescence group gang ଏଟା ବୁଝେଇଲା ତି Yes, ma'am. Yes, ma'am. ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେକ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କଣ ଲେଖିଛି ନା ଲାଇକ୍ ବଏଜ girl do not enjoy freedom for outing because of our social traditions and their natural physical limitations. Therefore, the gang influences the behavior of boys more. ତ କଣ କହୁଛି ସେ ନା ଆମ ଯୋଉ ସମାଜ ଅଛି ସୋସାଇଟି ଅଛି ସେ ସୋସାଇଟିରେ ବଏଜ ଗର୍ଲସ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରିଡମରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଡିଫରେନ୍ସିଏସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ହେଲା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସ ଦେଖାଯାଏ ତ ବଏଜ ଭଳି ଗର୍ଲ ମାନେ ଆଉଟିଂ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଜିକାଲ ଲିମିଟେସନ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ ଗର୍ଲସ ମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ପାରିବେନି ପୁଅ ମାନଙ୍କ
ଭଳି ପୁଅମାନେ 10ଟା 11ଟା ଯାଏ 12ଟା ଯାଏ କି ରାତି ସାରା ବି ଯାଇକି ବୁଲିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ସୋସାଇଟି ହିଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା। ତ ଗର୍ଲ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ନିୟମ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ଆଉଟିଂ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏସବୁରେ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା କି many parents maintain strict vigil on movement of their daughters because they think that home is the proper place for them। ତ କଣ କହୁଛି ନା ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ନିଜ ଡଟରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଲ ରଖନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ରୁଲ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି କଣ ନା ଗର୍ଲ ମାନେ ହୋମ ହିଁ ପ୍ରପର ଆଉ ସେଫ୍। ହୋମଟା ହିଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରପର ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପୁରା ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ତା ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାନେ ସେ ଘରେ ହିଁ ରହୁ ହେଲା। ତ ସେହି କାରଣରୁ ଆମର କଣ ନା ଡକ୍ଟର କୋଉଠି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ ନା ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବୁ, କିଏ ତୋ ସହିତ ଯିବେ, କେମିତି ତୁ ଯିବୁ, କୋଉଠିକି ଯିବୁ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଧିକ ନଜର ରଖନ୍ତି। କାହା ତୁଳନାରେ ନା ବୟସ୍କ ତୁଳନାରେ ଗର୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା କଣ, many girls have to share domestic duties after school hours, therefore they get less time to mix with their friends। ତ କଣ ନା ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡ୍ୟୁଟିଜ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ବି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମାନେ ମିଶିବା କମ ଟାଇମ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ଲେ ଟାଇମ, ଆଉଟିଂ, ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହି କମ ମିଳିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳି ନଥାଏ କହିଲେ ବି ଚଳେ, ଯାହା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଲିମିଟ କରିଥାଏ। ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶିକି ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଯେତେକ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଲିମିଟେସନ ରଖିଥାଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆୱାରକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ବି ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଥାଏ, ଘରର କାମ ସବୁ ଥାଏ ତା ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା however some girls also succeed in forming their own gang consisting of girlfriends of the immediate neighborhoods। ତ କଣ କହିଲା ନା ତଥାପି କିଛି ଗର୍ଲ ନିଜ ଓନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସିନା ଯାଇକି ବାହାରେ ସିନା ଆଉଟିଂ କରିପାରନ୍ତିନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଲ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଓନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କଣ ନା ପାଖାପାଖି ନାଇବରହୁଡର ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ଘର କାମ କରିବେ, ଯେମିତି ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯିବେ ତ 5-6 ଜଣ କଣ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ହେଲା। ଯେମିତି କି ଘରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କୋଉ ଓଷା ହୁଏ, କୋଉ ଓଷା ହୁଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ? ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହୁଏ। ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଘର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେଇଟା ପୁରା ମାସକ ସାରା ଓଷା। ରବିବାର ଶନିବାର ଦିନ ହବ, ଯିବେ ଯାଇକି ଫୁଲ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଓଷା ହବ, ଆଉ ବହି ପଢା ହବ, ସବୁ ତାଙ୍କର ମାସ ଯାଙ୍କ ଚାଲିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଡକାଡକି ହେଇକି, ସାଙ୍ଗ ତ ନୁହେଁ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ସିଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଡକା ହକା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଚାଲ ଟିକେ ସେ ନଈ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା ହେଲା। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଗପ ମାରିବା, ନହେଲେ ଖଟା ଦଳା କରିବା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପୁଅ ମାନେ ଏଗୁଡା କରନ୍ତିନି ବେଶୀ। ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଆଉଟିଂ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ସେସବୁ ସିନା କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି
ହେଲା ଘରର ନିୟମକୁ ନିୟମ ବି ରହିଲା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବି ରହିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ବନେଇଦେଲେ ପାଖାପାଖି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଲା ତାପରେ କଣ ଦେଲା mechanism of adjustment with special reference to defense mechanism ତ କଣ ଦେଲା ନା adjustment ମାନେ କଣ ତ adjustment ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା adjustment means adaptation to physical environment and social demand ତ କଣ ନା adjustment ମାନେ ହଉଛି physical environment ଆଉ social demand ସହିତ ନିଜକୁ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବା ହେଲା ମଣିଷ ଯେଉଁ ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ସେଟା ହୋମ ହଉ ସ୍କୁଲ ହଉ କି ସୋସାଇଟି ହଉ ସେଟାର ରୁଲ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ସ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିକି ରହିବାଟା ହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇଛି ହେଲା ତା ଶାଶୁ ଘରେ ତା ଶାଶୁଟା ବହୁତ ବଦମାସଟା ତା ନଣନ୍ଦଟା ବି ବହୁତ ବଦମାସଟା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯେ ବାହା ହେଇକି ନୂଆ ଯାଇଛି ସେ ବୋହୂ ବିଷୟରେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ବୋହୂ କଣ କରେ ନା ହଉଛି ଲୁଚିକି ଶୁଣିଦିଏ କି ହଁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ସହିତ କଥା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଶୁଣିକି ବି ତାକୁ ରାଗ ଲାଗୁଥିବ କି ମୋ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ପଛରେ ଆସିକି କଣ ନା ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶିବେ କଥା ହେବେ କହିବେ କି ଆରେ ମୋ ବୋହୂ ଭଳି ବୋହୂ ନାହିଁ ଏମିତି ଟାଇପର କଥା ହେବେ ସେ ଜାଣିଛି କି ମୋ ବିଷୟରେ ପଛରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁରି କଥାରେ ଖାଲି ଶାଶୁଘର କଥା ନୁହଁ ସବୁ କଥାରେ ସେଟା ଘର ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ହଉ ସବୁର ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ରୁଲକୁ ନିଜେ କଣ କରିବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ସେଇ ସୋସାଇଟିର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିବେ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା adjustment is a process of finding the modes of behavior suitable to environment or change in environment ତ କଣ କହୁଛି ନା କହୁଛି କି adjustment ହଉଛି ଗୋଟେ process ହେଲା ଗୋଟେ process ଯୋଉଠିକି individual environment କିମ୍ବା environment ର change ହିସାବରେ ଅନୁସାରେ suitable mode of behavior ଖୋଜିଥାଏ ସବୁବେଳେ ତା ମାନେ କଣ ନା situation change ହେଲେ behavior ମଧ୍ୟ change କରିବେ ହେଲା ଯଦି ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ କେମିତିକା ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବି ଯଦି ସିଚୁଏସନ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚଳେଇବା ସେଇଟା ହିଁ ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ତ କଣ ନା ପ୍ରପର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ସେ ନିଜେ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଏହା ସହିତ କଣ ନା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାରରେ ମ୍ୟାଚୁର ଲେବୁଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଭାବନାଟା ରଖନ୍ତି ମ୍ୟାଚୁର ଲେବୁଲର ଭାବନାଟା ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଇମୋସନାଲି ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ପର୍ସନାଲି କେମିତି କଣ ଇମୋସନ ସେମାନେ ରଖିବେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥାଏ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ତ ମିନିଂ ଥିଲା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ମାନେ କଣ ଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୋମ ହେଲା କଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଆମର ଘରେ ହେଲା ହୋମରେ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ହ୍ୟାଲୋ ସେ ହଁ କୁହ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ମିନିଂ ଟା ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖିବୁ ନା ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବୁ ତମେ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦେଖ ଧର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତମେ ମାନେ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବ ଧର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଦି ତିନିଟା ବି ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହେଲା ଯଦି ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ପାଖ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେଖି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦି ତିନିଟା କରିକି ଲେଖି ଦଉଛ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡିଫାଇନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବି ଭଲ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୋମ
कौन सब फैक्टर अफेक्ट करुचे ना ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी और होम एटमॉस्फेयर तो घरर कौन ना सुरक्षा भाव और परिवेश जदि घरर परिवेश कौन ना सुखद थिबो शांत स्नेहपूर्ण थाए शिशु सहजरे कौन करथाय ना निजको खाप खुआई पारे घरे सुरक्षा भाव जदि नाही हेला कोनोसी सिक्योरिटी जदि नाही ताले कौन हबो ना शिशु भयभीत हबो और अस्थिर होइजिबो ହେଲା ତ ଏଟା କଣ ନା ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି और होम एटमॉस्फेयर घरर एटमॉस्फेयर टा ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପରିବେଶ ଅଛି ତ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ଚଳିଯିବ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ତ ସେଠି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜମା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଫିୟର ତା ମନରେ ରହିବ ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ତା ପାଖରେ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବି अफेक्ट करे गोटे एडजस्टमेंट पाई हला एडजस्टमेंट को तापर कहिछि कोन ना एटीट्यूड सेंस ऑफ ऑफ पेरेंट सिक्योरिटी माने कोन कोन कहलो हेलो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हां बोली सेंस ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये हाँ सुरक्षा जोटा हम घरे धर गोटे कौन प्रकार सुरक्षा ही भल नाही कौन प्रकार आम क्या गोटे डरुंटे आम गोटे सिक्योर फिल करूना ता पाखरे सेटा यदि घर आटमोस्फियर टा अनसिक्योर हो सिक्यूरीटी सिक्योर ही रहिबो नाही आम पई ताले आमे कोन करबा आमे होचे जते चाहिले भी एडजस्ट करिया पे सेटा हेई परिबो कि तमे कोन करछो ना गोटे जगह को जाइछो गोटे माने धर बा हे कि गोटे जगह को गोटे झियोटे जाइछि सेठी किंतु ताको से सिक्योर ही फील करू नाही कहा पाखरे जणे जनक पाखरे से सिक्योर ही फील करू नाही धर ता सासू माने ता विषय एमिति कथबार्ता हो जे जदि भी कोनोसी प्रकार माने ये आसुची से सेठी कोन ना होची माड़ खाऊची गाली शुणुची सब एभा टाइप रे करूची ता माइंड रे रहूची कोन डर कि मते एठी स्नेह मिलू नाही कौनसी प्रकार भल पाइबा मिलू नाही ता बदले मते कोन ना माड़ गाली मिलुची मो एठी कौनसी प्रकार सिक्योर ही फील करू नाही जदि एटमॉस्फियर टा अनसिक्योर हे जिवो ताले सेठी कोन हबो भय जन्म लाभ करिवो से सब बळे भय हेके रहिबो अस्थिरता माने हेके रहिबो तो एटा गोटे फैक्टर जोटा कि अफेक्ट करे एडजस्टमेंट को जने कोन एडजस्ट करि परिबो कि सेथरे करि परिबोनी ना बुझि परलो आज्ञा आज्ञा तापर आसिला कोन ना एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स तो कोन ना पेरेंट्स मानकर मनोभाव एटीट्यूड कोन तो जदि माँ बापा जदि कौन प्रकार भल पाइबा देकी जदि बुझिबार शक्ति तांक पाखरे भल थाए हैला तो शिशु कौन होता है गोटे पिलाटे कौन होता है ना एडजस्ट करे कि हाँ मो बापा माँ मते बहुत भल पाउछंती मते बुझुचंती मु जहा करछि से जानिचंती कि हाँ मु एटा करछि माने मु भल करियो बोली ते सब से माने जानचंती जदि कोनोस प्रकार पेरेंट्स बहुत कठोर हेथिबे तांक पिलांक प्रति बहुत अधिक नियंत्रित करुछन तांको हैला तो सेतरे से कोन करबो शिशुर गोटे मानसिक चाप पड़िबोनी तांको ऊपर से भाबिबेनी कि हो जे सब बेले कोन मते एठी की गले से कहबो काहे गलु फोन कले किए फोन कला एते सब जिनस तांको दबा पई पड़िबो एते जिनस तांको कहया पई पड़िबो आ एटा जते बेले बारंबार समस्त भाबंती कोन गोटे घरे जदि आमको कहते आम कहते कि गोटे घरे जदि आमको नियंत्रण करके रखिबे बा गोटे घरे जदि गोटे पिलाटी को नियंत्रण करके सेमती रखिबो बापा माँ जदि भल से गोटे छुआटी के रखिथिबे ताले छुआ जमा भी खराब बाट को जीवनी एटा पूरा पूरी खराब कथा मो मतरे हैला मु कहूनी कहा कथा कहा मत कथा किंतु मो मतरे मु सब बेले कहबी गोटे पेरेंट्स जते बेले गोटे बापा माँ को भितरु आइदर माँ पूरा फ्री हो नहले बापा फ्री होंतु हैला गोटे जणे जनको गोटे पिलाटे टिके डरू आउ जन सहित पूरा फ्री रहो जेमति कि किछि भी सिचुएशन आसो जेमति कि मो फ्रेंड सहित शेयर करूछि सेमिति मो बापा सहित नले मो माँ सहित मो फ्रीली जेमति सब कथा शेयर कर पड़थबे जदि एते चाप देबे ता ऊपर एते नियंत्रण करिवे ताकू से टोटल लास्ट को कोन हबो ना मानसिक चाप को पळे जिवो से हैला पूरा मेंटल माने मेंटली से पूरा वीक हे जिवो कहा पाखरे किछि कहि परिबे लास्ट को भूल काम ही से करबो आमे आमे कहते कि हाँ आमे नियंत्रण करि पारु नाहंती ता माँ बापा तांको नियंत्रण करि पाइले ना एटा गोटे फालतू कथा हैला बेसी नियंत्रण करबा भी ठीक नुहे तो सेते पे एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स जो अभिभावकर मनोभाव एटा मध्य प्रभाव पकाए एटा भी गोटे फैक्टर जोटा कि एडजस्टमेंट हुए नाही एडजस्टमेंट ऊपर अफेक्ट करे एटा हैला तापर कहू कोन ना डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स
ତ କଣ କହୁଛି ନା ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୁହେ ହେଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ରହିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ। ଘରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଝଗଡା ହବ ହେଲା, ଶିଶୁ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବ ସିଏ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଝଗଡା, ପାଟିଗୋଳ, ମାଡଗୋଳ ଯଦି ଏସବୁ ହବ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜମା ବି କେବେ ବି ମାନେ କଣ କହିଲ, ତାର ମନୋବଳ ଜମା ଆଗକୁ ବଢିବନି। ସେ କଣ କରିବ ନା କମି କମି ଯିବ, କିଏ ବାପା ମା ତ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ମତେ କିଏ ବୁଝେଇବ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଥାଟା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ମାମା କି ବାବା ଆଜି କାଲି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବେ, ଝଗଡା ଲାଗି ରହିବେ, ମତେ ଏଇ କଥା କହିବି ବି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ, ମୋ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ ହବ କେତେବେଳେ, ମୋ ମନୋଭାବ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର, ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଡିସ୍କର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଟା ବି ମତେ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ପରିବାରର କଣ ନା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉଟା କି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖା ହଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଦେଖା ଯାଉଛି, ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଚିନ୍ତା ବଢିଥାଏ। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, କେମିତି କଣ ହବ, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ହେଲା। ତ ତା ସବୁବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସେ ଫେସ୍ କରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲେ ସବୁ ଶିଶୁଟି କଣ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାହେଲେ ତା କଣ ତା ହଉଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡିଯିବ ହେଲା। ଏଟା ବି ମତେ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଓଭର ଆମ୍ବିସନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ କଣ ନା ହଉଛି ଆଶା ରଖୁଥିବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯଦି ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପଢୁଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖିବନି କି ଏଟା 90% ନେଇ ଆସିବ ଏଥର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କହି କହିକି ବୁଲିବେ ହେଲା, କି ଆମ ପୁଅ ଏଥର ଦେଖିବ 90% ଆଣିବ, 100% ଆଣିବ, ଏମିତି ଆଶା ରଖିବେ ତମ ଉପରେ, ଏଟା ତମ ଉପରେ ପୁରା ଚାପ ପକେଇଦେବେ। ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ କି ନା ମୋ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଏଣୁ 90% ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭ କାହିଁକି, କାହିଁକି ହଉଛି ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଯଦି ରଖିଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାପ ପଡିବ, ଆଉ ଚାପ ପଡିଲେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆନଜାଇଟି କୁ ପଳାନ୍ତି ପୁରା, ଆଉ ଆନଜାଇଟି ଗଲେ ଏକ୍ସାମରେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଆସିବା ହେଲା। ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ରହିବ କି ନା ମତେ ଏଥର ଯାହା ହେଲେ ପୁଣି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନଜାଇଟି ଆସେ, ଏକ୍ସାମ ଆନଜାଇଟିରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଆସନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭୟ ଆଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ହୁଏ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଲା ନା ହଉଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ rivalry and jealousy, ତ କଣ ନା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ଜେଲସନେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ହେଲା। ସେଇ ସବୁ ଯେମିତି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଲା, ସିଏ ଅଧିକ ପଢେଇ ଦେଲା ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଛି ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯଦି ଆଣିବା ଆମ ମନ ଭିତରେ, ମନରେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଅସ୍ଥିରତା ବଢିବ ହେଲା। ସିଏ ନେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଏଠି ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯଦି ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। ସେଠି ବି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରୁଛି ଗୋଟେ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ରେସିଡେନ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମର ରହିବା ସ୍ଥାନଟାକୁ ବଦଳେଇବା ହେଲା, ରହିବାର ଜାଗାଟାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବଦଳେଇବା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ମତେ ଲାଗେ ହେଲା। ଯଦି ଘର ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଳ ହଉଛି, ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ଯାଉଛ, ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ, ସେଠି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଏହା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସାଙ୍ଗ କରିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ସେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସାଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ପୁଣି ସେଠୁ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତମ ଜାଗା, ତମ ପ୍ଲେସ୍,
ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଉପରେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଏ କରେ ମୁଁ ଜମା ବି ଗୋଟେ ଜାଗା କଥା ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛି ମତେ କାଲି ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କହିପାରିବନି ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଏସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରେନି ହେଲା ତ ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ହି ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହୋମ ର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଟା yes ma'am ଆଜ୍ଞା yes ma'am ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଆସିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଆମର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ତ ଓଭର ଡୋମିନେଟିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ଟିଚର୍ସ ତ କଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ ଯଦି ଅଧିକ କଠୋର ଆଉ ଆଦେଶ ମୂଳକ ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଅର୍ଡର ଦେବେ ହେଲା କଠୋର ଜିନିଷ କହିବେ କଠୋର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି କିଛି ବି ହେଲେ ଓଭର ଡୋମିନେଟିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଯଦି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଟିଚରଟେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଡରିଯାଆନ୍ତି କିଛି ବି ଡାଉଟ ହେଲେ ପଚାରିବେନି ଆଉ ହେଲା ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କମିଯିବ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଜମା ଚଳି ପାରିବେନି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ କି ହେଇ ଏ ଟିଚର ଆସିଲେ ୟା ପାଖରେ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯଦି ମତେ ଡାଉଟ ଆସୁଛି ବି ମୁଁ ପଚାରି ପାରିବିନି ହାତ ଟେକିବି ଯଦି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଥରିବି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଭର ଡୋମିନେଟିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଯଦି ଟିଚର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିପାରେ ନାହିଁ ସେ ପରିବେଶରେ ବା ସେ ସ୍କୁଲରେ ହେଲା ତାପରେ କହିଲା କଣ ନା ପାର୍ସିଆଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ଟିଚର୍ସ ତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବ ପକ୍ଷପାତ କରିବ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯଦି ପକ୍ଷପାତ କରିବ ଗୋଟେ ଟିଚରଟେ ଯଦି ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବନି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଦବନି ଅବହେଳା କରିବ ତାହେଲେ ଅବହେଳିତ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ କି ଆରେ ଆମକୁ ସାର୍ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୋଧେ ପାଠ ପଢୁନୁ ଆମର ଭଲ ପାଠ ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ କଣ ନା ହଉଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାବିବେ କି ଆରେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେନି ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ମତେ ପଚାରିଲେନି ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ କହିଲେ କଣ ନା ଫେଲିଓର ଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ କଣ ଦେଲା ନା ଆମର ଯଦି ଫେଲିଓର ହେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢାରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହବା ଫେଲ ହବା ହେଲା ଆଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅସମର୍ଥ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ହେଲୁ ଅସମର୍ଥ ଆମକୁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଫେଲ ହେଲୁଣି ଏଇ ସବୁ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ସେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଉଛି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି 20 କି 27 ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ସେମିତି ଟାଇପର ମାର୍କ ଆଣିବେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ କି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ସେମାନେ ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ କ୍ଲାସକୁ ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ ହେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ଆସିବନି ମୁଁ ଯିବିନି ତାମାନେ କାହିଁକି ଗଲାନି ସେ ପିଲାଟେ କାହିଁକି ନା ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ସେ ଏକ୍ଜାମକୁ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି କି ଏକ୍ଜାମ ହେଲେ ମତେ କିଛି ଆସୁନି ଆଉ ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏତେ କମ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଆଉ ମତେ ସାର୍ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ଯେତେ ହଉଛି ଫେଲିୟର ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ସେଟା ମତେ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ଟାଇପ ଅଫ କରିକୁଲମ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କରିକୁଲମର ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡା କଣ ନା ହଉଛି ଯଦି କରିକୁଲମ ଯଦି ବହୁତ କଠିନ ହେଇଥିବ ହେଲା ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଥିବ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଏ ନଥିବ ଖାଲି ଥିଓରି ଜିନିଷ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ପଢା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳ ସଙ୍ଗୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଟକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ଟିକେ ହଉଛି ଅଧିକ ଇଏ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ଖେଳ ଗୀତ ନାଟକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କରିକୁଲମରେ ଆଡ ହବା କଥା ଆଉ ସେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଦିଏ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଏଟା ଷ୍ଟେବଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଖାଲି ଥିଓରି ପାଠ ପଢିକି ସେମାନେ ବୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କରିକୁଲମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ହେଲା ଯଦି ଆମର କରିକୁଲମ ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଖିବା
तापर लिखिछि लैक ऑफ फैसिलिटीज इन स्कूल आमर स्कूल रे किछि जिनस जदि फैसिलिटी नथिबो सुविधार जदि अभाव हेइथिबो सेटा मध्ये गोटे फैक्टर हेइ परिबो जेमति कि भलो क्लासरूम नाही भंगा बेंच पड़िछि पुस्तक नाही ହେଲା बुक नाही कि कोनोसी प्रकार पीवा पानी नाही कि शौचालय नाही एसबु नथिले छात्र माने कौन करथांते छात्र छात्री माने असुविधा सम्मुखीन होइथांते से माने भाबिबे कि हे ना मु जेबेनी स्कूल ହେଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ବେଞ୍ଚ ପଡିଛି ସେଇଠି ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲେଖି ହଉନି ଆଉ କି ବୁକ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ପଢି ପାରିବିନି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଶୋଷ କଲେ ପିଇ ହଉନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ ହେଲା ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଏଟା ସ୍କୁଲରେ ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସାମିନେସନ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାର ବହୁତ ସାରା ଅଧିକ ଚାପ जोटा कि छात्र मान भितर कौन करता ना हूँ भय आनी थाए फियरनेस आसता चिंता करते पूरा कौन करेंगे कौन ना से पूरा नर्भस फिल कर एग्जाम आसला माने से पूरा देह पूरा खराब है तो गोटे गोटे एमती सिचुएशन क्रिएट कर दिए एग्जामिनेशन टा जोटा कि बहुत पिला अच्छा जो मैंने कि सिचुएशन टाक एडजस्ट कर पारती ना देह पूरा खराब हो जाए तापर कहिछि कि एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी तो कौन ना चाकरीर अनिश्चितता जोटा कि पढ़ा शेष में चाकरी मिलिबो कि नहीं मु पढ़िली एते चाकरी करी तो कि मत आसब माने मु चाकरी करि परिबि तो एई सब जिंस जो सब तांको माइंड रे आसे तो एटा होछि कोन गोटे अस्थिरता हैला अस्थिरता तांको माइंड रे पळे आसीबो कि मु चाकरी करी कि नहीं मु जाने ना मु पढ़ी एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी कहला माने चाकरी अनिश्चितता से निश्चिंत नहीं कि चाकरी करि परिबो कि नहीं हैला तो एटा मध्ये होछि हमर गोटे फैक्टर हैला एटा मध्ये गोटे फैक्टर तापर होछि कोन तापर लिखिला अन साइकोलॉजिकल हैंडलिंग बाय द टीचर्स तो कौन देला ना हूँ आमर टीचर्स मानकर अमनोविज्ञान व्यवहार कौन सेटा ना शिक्षक जदि गोटे टीचर जदि गोटे स्टूडेंट्स मनोभाव को बुझी पारु नाही हैला जदि कठोर व्यवहार देखौछि बिहेवियर देखौछि ताहले कोन गोटे पिलाटी डरिबो हीन भाव मन करिबो कोनोसी प्रकार जदि प्रॉब्लम रे पड़िछि से शेयर ही करिबो नाही हैला तो सेति पई एटा भी मध्ये गोटे होछि हमर कोन ना होछि गोटे फैक्टर टे एटा भी मध्ये गोटे होछि फैक्टर टे जहा द्वारा कौन होता है ना हूँ पिला माने भयभीत होता है गोटे स्टूडेंट रो बिहेवियर को देखिके हैला बुझी पाले एतिके यस मैम ଆଜ୍ଞା आज्ञा मैम Yes, ma'am. yes ma'am तापरे डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट देखिबा फर्स्ट हला हेल्थ एडजस्टमेंट एटा हला टाइप हला एक क्वेश्चन टा आसीबार चांसेस अछि डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट प्रथम देला हेल्थ एडजस्टमेंट कोन ना लिखिला हेल्थ एडजस्टमेंट इज गेन्ड when an individual's health and physical development are in conformity with those of his age mates and he does not feel any difficulty in his progress तो कौन देला ना आमर हेल्थ एडजस्टमेंट जोटा रही ता माने कौन ना जेते बेले गोटे व्यक्तिटे गोटे लोकटे कि पिलाटे शारीरिक भाव में सुस्थ अच्छी है तार हूँ कौन ना हूँ फिजिकल हेल्थ बहुत ही भल अच्छे शारीरिक भाव जब सुस्थ से अच्छी तार हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट ता एज मेट सहित मैच करुछि आ से दैनंदिन किसी ना किसी काम करि पारुछि किंबा प्रोग्रेस भी होउछि कौन से प्रकार असुविधा अनुभव करू नाही ताले से कौन ना ता हेल्थ को एडजस्ट करुछि से भल भल डाएट नउछि एक्सरसाइज करुछि जहा द्वारा कि से कौन ना ता हेल्थ को मेंटेन रखिछि आ सेटा ही होछि हेल्थ एडजस्टमेंट जोटा कि से निजको एमितिया टाइप रो सुस्थ रखिछि जहा कि तार स्कूल मेट जो मान सब अछन्ते से माने जेमिति से भी सेमति टाइप रो रहउछे तांको भीतर जदि कोनसे प्रकार रोगिणाटे जणे थिबो ता देहटा सब बेले खराब होउथबो तो से हेल्थ एडजस्टमेंट करू नाही हेले तो हेल्थ एडजस्टमेंट कहिला माने कोन ना डेली डे टू डे डेली लाइफ रे आमे केमिति भलो रे रहिबा निज देह सुस्थ रखिबा जत्न नेबा
ଆମର ଯିଏ ମେଟ୍ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଲା। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଧର 14 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ରେଗୁଲାର ଭାବେ କଣ କରୁଛି ନା ହଉଛି ଭଲ ଭଲ ଡାଏଟ ନଉଛି, ଖାଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ସେ ହଉନି, ତାର ହାଇଟ୍ ଯେମିତି ବଢିବା କଥା 14 ବର୍ଷରେ ସେମିତି ବଢିଛି, ୱେଟ୍ ଯେମିତି ବଢିବା କଥା ସେମିତି ବଢିଛି। ଗୋଟେ ତାର ଯିଏ ସବୁ ସହପାଠୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଏକା ଭଳି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ ହେଲା, ଫେସ୍ କରୁନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲେ ନା ହଉଛି ସେ ପିଲାଟିର, ସେ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟିର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କରିପାରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହେଲ୍ଥକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ ପ୍ରାଇମ ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ହଁ କହୁନ କୁହ। ଏ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଏଟା ମାନେ ସେପାରେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ ଏଟା? ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆସିବ, ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ଆସିବ। ଲେଖିବ କି ଡିଫାଇନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଟାଇପର ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓକେ। ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ନା ହଉଛି ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ ପ୍ରାଇମ ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବ, ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ସେ କଣ ନା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମଧ୍ୟ ରଖିବ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସହଜରେ ସେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାରି ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବନି, ଖରାପ ରହିବ, ସେ କଣ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ କି? ସେ ଲୋ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଇରିଟେସନ ହବ, ତାର ମାନେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ସେ ପୁଅର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା କଣ କରିଥାଏ ନା ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବା କଥା ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ହଉଛି କଣ ନା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ଖାଉଛି, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, କ୍ଲାସରେ କଣ ରହିବ ନା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ତା କାହିଁକି ନା ତା ଦେହଟା ଭଲ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଟିଚର୍ସ ହେଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରିଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବ, ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବ, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ, କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିଲେ ନା ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କଣ ନା ପର୍ସନାଲିଟି ୱେଲ ଡେଭଲପଡ ହଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ସବୁଥିରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ସବୁ ଯୋଉ ତାର ସ୍କୁଲମେଟ ମାନେ ଯେତକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତାର ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କଣ ବୁଝିବା ନା ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡଟେ, ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏଟା ଦେଇନି ତମ ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଇନାହିଁ, ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଆଡ କରିପାରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ, ଯାହା ପାଖରେ ଖାତା ଅଛି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ଅଛି ତ? ନୋଟ ନେଇକି ପଢୁଛ ନା ପଢୁନ, ନା ଖାଲି ଦେଖୁଛ? ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ପଢୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ହଁ ହଁ, ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା ଆଉ ଏଟା ହଁ ଯୋଉ କହୁଛି ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଟା ଲେଖିଛ କି ଦେଇଛି କି ଇଟ୍ ପ୍ଲେଜ ପ୍ରାଇମ ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ସାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆଡ କରିପାରିବ କି ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲେଖ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ strong personality development ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମର ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି, ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦିଟାଙ୍କ ବକ୍ସରେ ରଖିଦବ, ମଝିରେ ତମର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟା ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ହେଲ୍ଦି ପର୍ସନ ଫିଲ୍ସ ଦେମସେଲ୍ଫ ସିକ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଲାଇଫ। ତ କଣ କହୁଛି ସେ କହିଲା କି ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ, ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କଣ ନା ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ, ତା ଯେତେକ ମାନେ କଣ ଯାହାବି ସେ ଲାଇଫରେ କରୁଛି ସେ ସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବ।
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁଥିରେ ସେ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ, ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡର, ଫିୟର କି ଟେନସନ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁ କିଛି ବି ନବନି, ସବୁଥିରେ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିବ। ତାକୁ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ୱାର୍କ କି ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ନେଇକି କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ବି ରହିବନି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସିଏ ଭଲ ଖାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ମନ ତାର ଖୁସି ରହୁଛି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଟେନସନ ନବନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଆମର ସେ ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବନି। ତାକୁ କଣ ହୁଏ ନା ଇନର ପିସ୍ ମିଳେ, ସେ ହାପିନେସ ଫିଲ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେହଟା ଖରାପ ରହିବ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ତମ ଧର ଦେହଟା ଭଲ ଥିବ, ତମେ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜର ହେଇଯାଉଛି କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛ। ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ବେଳେ ବେଳେ ହଉଛି କଣ ନା ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ ୱରି ବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। ହେଲା, ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବନି, ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ କମ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କଣ ନା ଆମର ଯଦି ଦେହ ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ନା ମନଟା ବି ଭଲ ରହିବ। ହେଲା, ନିଜକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ନିଜକୁ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବା। ହେଲା, ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ good health adjustment is equal to ହେଲା, ଲେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମ୍ୟାମ୍। ଲେଖ ଲାଇଫ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ, ଲାଇଫ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ। ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଡାକିବେ? ହଁ, ଲେଖ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। life self satisfaction and secure, life self satisfaction and secure। ହେଲା, ଏଟା ଥିଲା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଇମୋସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟ, ହଁ କୁହ। ଏଇ ଯୋଉ ଡାକିଲେ କି ମିନିଂ ଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ। କୋଉଟା? ଯୋଉ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଯାହାବି ମିନିଂ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାଇଫ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, ଏଇ ଯୋଉଟା ହଁ ବୁଝେଇଲେ ଯୋଉଟା ଏଇଟା, ଗୁଡ ହଁ ହେଲ୍ଥ ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହଉଛି ଦେଖ ଯୋଉଟା କି ତମେ ପୁରା ଲେନ୍ଦି ୱେରେ ବୁଝିଲ, ତାକୁ ସର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଲେଖୁଛ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ କଟ ରେ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି କି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ କି ହଁ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବଢୁଛି, ଆମେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ମାନେ ହେଲା ଏଇଟା। ହେଲା, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା କହିଲେ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାଇଫ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ହେଲା, କଣ ପାଟି କଲ? ମ୍ୟୁଟ କର। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା ତ ଯାହା ପଢା ହେଲା ଆଜି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ପଢାପଢି କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କିଏ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲଣି? ମ୍ୟାମ୍ ଆର ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ କେବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ମିଳିଯିବ, ତମକୁ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। କାଲି ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବି, ଦେଖିକି ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବି। ଏକ୍ସାମ ମ୍ୟାମ୍ ୟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ବି ଲେଖି ହବ ନା? ହଁ, ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ହିଁ ଲେଖିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ୱେରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ସାମ ଏଇ ମାସରେ ନା ଆସୁଛି ମାସରେ? ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ ୟୋଗୀ ବାମଣା ୟୁନିଭରସିଟିର? ଏଇ ମନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍। ସାରଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡମିସନ କରିଛ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ତମର ନୋଟିସ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କନଫର୍ମ ହବା ପାଇଁ ତମ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ କି ସାର୍ ଆମର କେବେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ବୋଲି।
ମୁଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କି ଏଇ ମନ୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ତମର ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାମ ସେଇ 27-28 ବେଳକୁ। ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ। ଆନ୍ଧ୍ରକେଶର ତ ସେତେବେଳେ ଅଛି ଯୋଗୀ ବିମାନର। ସେଇ ଟାଇମ ବେଳକୁ ହିଁ ହବ ତମର ଯଦି ହବ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରରେ ହବ ତାପରେ ହଉଛି ୟୋଗଭମନାର ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ହିଁ ହବ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉଟା ତମର କଣ ନା ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ରେ ହୁଏ ୟୋଗଭମନାର ଏଥର ତମର ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ମ୍ୟାମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାମ୍ ନାଗାର୍ଜୁନର ଟିକେ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବ ସାର୍ ତମକୁ କନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କହୁନ ମ୍ୟାମ୍ କୁହ। ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ କ୍ଲାସ କୋଉଠି ଥାଏ? ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସରେ ତମ ଯୋଉ ଜୁମ ର ଲଗଇନ ଆଇଡି ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ଇଏରେ ଥିବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବ ସାର୍ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ହେଲା କୋଉଠି ତମେ ପାଇବ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦବ କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଲି ଫୋନ କରିବା କ୍ଲାସ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍।